안녕하십니까. DMZ 세계문화 페스타 2026 두 번째 세션에 오신 것을 진심으로 환영합니다. 저는 사회를 맡은 시인 김진여라고 합니다. 반갑습니다. 이 DMZ이 사실 총성이 멈춰 있는 곳이긴 하지만 아직 전쟁이 끝나지는 않은 곳입니다. 그런데 이런 상징적인 공간에서 오늘 우리가 이렇게 국내의 작가님들을 모시고 전쟁의 기억을 넘어서 평화의 메시지 그리고 문학의 어떤 힘과 말들에 대해서 이야기를 나누고자 하는데요. 오늘 행사가 이렇게 이스마일 작가님이 오셔가지고 한국어와 영어가 순차 통역될 예정입니다. 그래서 그 사이사이 좀 의미가 전달되는 시간이 필요한데요. 그 부분들은 여러분들이 좀 기다려주시면 감사하겠습니다. 자, 오늘 작가 인사부터 좀 시작을 하려고 합니다. 먼저 이스마일 베아 작가님입니다. 집으로 가는 길이라는 작품을 통해서 시에라리온 소년병의 가혹한 운명을 세상에 알리고 전 세계에 큰 울림을 주셨는데요. 삶의 비극을 기록하는 것을 넘어서 고통과 참혹을 평화의 언어로 치유해 나가고자 인권 운동가로도 활동 중이십니다. 이스마일 작가님, 쿠셴. 네, 쿠셴은 시에라리온이 크리오어를 쓴다고 합니다. 안녕하세요라고 하는 말인데요. 청중께 이 자리에 오신 소감이나 요즘 어떻게 지내시는지 근황 말씀 들어보고자 합니다. Ishmael, please greet the audience and share your thoughts on being here today. Thank you. Thank you for having me here. It's my first time in Korea, and I was reading the translation, so it sounded like I understood Korean, but I don't. 네, 우선 이렇게 초대해 주셔서 감사합니다. 사실 이번이 제 한국의 첫 번째 방문인데 여기 좀 저를 위해서 영어를 통역을 해주실 줄 알았는데 그냥 넘어가서 좀. First of all, I want to start by saying that I'm grateful for the organizers about this literature festa, because I think the topic can be more important now than ever because of not only where the world has been but where we are now. 네, 먼저 주최해주신 분들, 이 행사를 주최해주신 분들께 진심으로 감사합니다. 오늘 이 행사의 주제가 어느 때보다 더 중요한 시점인 것 같습니다. As you can see in my introduction, for me, I grew up in war, so I guess the foundation of my life, my childhood, and how I grew up to be an adult was all shaped in the context of war. 네, 제 소개를 읽으셨으면 아시겠지만 저는 전쟁 속에서 자랐고 어린아이 시절부터 전쟁에서 자라면서 제가 성인이 되는 과정까지는 전쟁에 의해서 형성이 되었습니다. So, for brief context, I'm from Sierra Leone in West Africa, and it's a country that had a civil war for 11 years. 네, 저는 조금 저에 대해서 짧게 설명을 드리면 저는 서아프리카의 시에라리온에서 왔고 그리고 내전이 있는 곳이었습니다. The war ended now in the 2000s, but when the war started, I was 11 years old, and by the time I was 30, I was already fighting as a soldier in the war at that age. 전쟁이 발발한 시점은 2000년대였지만 저는 이미 11살이었고 13살이 되었을 때는 소년병으로 징집이 되어서 전쟁에 참전했습니다. So I went from a schoolboy, grew up in a small community in the village, being loved, listening to stories, to becoming a soldier. 네, 저는 작은 마을에서 학교를 다니던 학생이었는데 머지않아 전쟁에 참전하는 이야기를 들으면서 병사가 되었습니다. I mean, I survived. That's why I'm sitting here. But I was able to survive that war, and then I was adopted in a family in the United States where I grew up as a young man. 네, 다행히 제가 살아남았기 때문에 이 자리에 있을 수는 있습니다. 전쟁이 끝난 후에 미국에 입양이 되어서 그 청년 시절을 보낼 수 있었습니다.
Why this context is important? Because I think after going to live in the US is when I began to think about how to write about war and how someone can come from war and regain their lives again, their existence again. 제가 이런 배경에 대해서 짤막하게 설명을 드린 이유는 제가 이 경험을 통해서 어떻게 전쟁에 대해서 쓸 것인가, 그리고 전쟁에서 온 사람이 이 전쟁에 대해서 어떻게 다룰 것인가에 대해 말씀드리고자 합니다. So the family that adopted me to start with couldn't really get me to school or to go back to school because I had no way to prove that I had been in school because I lost everything during the war. 네, 미국에서 저를 입양해 주신 가족은 저를 학교에 다시 입학시킬 수 없었는데 제가 시에라리온에서 학교를 다녔다는 사실을 전쟁 때문에 증명할 수 있는 것이 아무것도 없기 때문이었습니다. So when they would take me to the school interviews, I was asked a simple question: Do you have a report card? Do you have any way to prove that you've been in school? And my response would always be like, well, yes, I'm standing in front of you, but that was insufficient. 네. 그래서 학교에서 면접을 봤을 때 학교를 다녔다는 사실을 증명할 수 있는 성적표나 서류가 있는지 저에게 물어봤었는데 저는 당연히 네, 제가 지금 여기 서 있지 않습니까? 라고 답을 드렸지만 입학할 수 없었습니다. So it was then that I began to understand that there was an importance in surviving, and that was to give context to somebody who may not understand the devastation of war. 네, 이런 그 배경을 말씀드리는 이유는 이 전쟁에서 생존을 했다는 중요성 때문에 이런 전쟁에 대해서 말씀드릴 수 있기 때문입니다. So this was my first serious piece of writing. Since nobody could believe that I'd been in school, I decided to write an essay, and the title of the essay was "Why I Do Not Have a Report Card." 네, 제가 첫 연작을 쓰게 되면서 에세이 수필을 쓰게 되었는데 그 첫 수필의 제목이 왜 내가 전쟁으로 인해 성적표가 없었는가였습니다. So in that essay, I explained that when war comes into your life, your country is engulfed in war. You don't really think of your report card when you're trying to run for your life, for example. You don't think of your report card when you're trying to run for your life when war comes into your life. 네, 왜냐하면 전쟁이 삶에 들이닥치게 되면 성적표를 챙겨야겠다는 사실을 생각하지 못하기 때문입니다. It was also an important moment for me to, again, as I mentioned earlier, to explain to people what war really is, because when people hear about it from the news, it sounds so far away. It sounds like it's happening to people who don't look like them, who don't feel like them. So I decided to write that essay to bring that experience closer for others. 네, 전쟁에 대해서 그리고 설명을 해야겠다는 생각이 들었던 이유는 보통 사람들은 전쟁을 너무 멀리 있는 것이라고 여기기 때문이고 전쟁을 하는 사람들이 자신과 다르게 생긴 사람들 그리고 자신이 아닌 사람들이라고 생각을 하기 때문에 조금 더 그들에게 전쟁을 가까이 가져와야 됐기 때문입니다. It was also that critical moment that I understood the importance of words, stories, to reframe how people view you and to understand the possibilities of your life, not just what had happened to you during war. 네, 전쟁에서 중요한 순간을 제가 재구성하려고 했던 이유는 당신이 사람들이 스스로를 어떻게 재구성하는지 그리고 삶을 어떻게 볼 수 있는지를 말씀드리기 위함이었습니다. Anyway, the essay, I guess it was good enough that it got me to school and it got me a scholarship as well. 네, 다행히 첫 수필은 잘 쓰여졌고 그 덕분에 학교에 입학할 수 있었으며 장학금도 받을 수 있었습니다. And after that, that's when I really began to think that I must write more about this, that I can use language, story, to basically not only explain what my life was, but to give purpose to how I led my life forward as well. 그래서 저는 이러한 경험들을 바탕으로 언어와 이야기들에 대해서 더 써야겠다는 생각을 했습니다. 단순히 삶에 대해서 쓰는 것이 아니라 저의 삶의 목적에 대해서 씀으로써 삶 자체가 아닌 앞으로에 대해서 작성하고 싶었습니다.
At the time when my first book, which is a long way ago, came out, a lot of people were under the understanding that if you grow up as a child during war, you are basically only capable of violence and nothing more. 네, 그때 첫 책이 출판되었을 때 많은 사람들이 느꼈던 거는 어린 시절을 전쟁에서 보내면 폭력만 생각을 하고 삶의 다른 부분들에 대해서 생각하지 못한다는 반응이었습니다. But through that story, I undid that thinking and have people understand that actually most of the people who truly understand the importance of peace are people like us whose lives have been completely shattered by war and were able to pick up those pieces and hope for something new again. 네, 하지만 제가 이 책을 썼던 이유는 그런 전쟁이 끝나고 나서 자녀들을 전쟁을 겪은 사람은 다시 주워서 새로운 것을 만들 수 있다는 것이었습니다. I will end with a little anecdote. So when the first book came out, I was living in New York, in the US. 네, 이야기를 하나 드리면서 잠깐 제가 말하고자 했던 바를 마무리하려고 합니다. 뉴욕에서 지낼 때의 일입니다. And once I was on the subway, the public train in New York City, going from Brooklyn to Manhattan to see my adoptive mother. 브루클린에서 맨하튼 방향으로 가는 지하철을 타고 있을 때 일인데 저를 입양해 주신 어머니를 만나러 가는 길이었습니다. And there was an older gentleman sitting across from me on the train, reading my book with my face in the back. He was holding it like this. 네, 제 맞은편에는 노신사분께서 앉으셨는데 책을 이렇게 들고 책을 이렇게 들고 보고 계셨습니다. Through the train ride, I knew where he was in the book because he would laugh, he would almost cry, and he would laugh again, and I said nothing. 지하철에서 그 분을 봤을 때 그 책 뒤편으로 웃고 울고 웃는 것을 볼 수 있었습니다. And at some point, he put the book down and looked towards me. 그리고는 어느 시점에 책을 내려놓으시고는 저를 바라봤습니다. He shook his head in disbelief as if it's not possible. It could be him. 네, 그리고는 책을 고개를 돌리면서 고개를 여러 번 저으시면서 이 사람일 수가 없는데 라고 생각하는 눈치였습니다. Then he asked me, he said, where are you from? 그리고는 어디서 왔냐고 저에게 물어봤습니다. And I said, New York. 저는 당연히 뉴욕이라고 말씀드렸습니다. And he said, but before that. 하지만 그 전에는 어디서 왔는지 물어보셨습니다. And I generalized. I said, Africa. 그 다음에는 조금 더 일반적으로 아프리카라고 뭉뚱그려 답변드렸습니다. And he said, but where in Africa? 그럼 이제 아프리카 어디서 왔냐고 물어봤습니다. And I generalized a little bit more. I said, West Africa. 여전히 서아프리카라고 뭉뚱그려 답변드렸습니다. And then he says, well, I don't know where you're from, but you look like this guy who wrote this book. Look at his picture. You look like him. 네, 그래서 그 노신사분께서 말씀하시기를 어디서 온지는 모르겠지만 여기 책에 나온 이 사람이랑 똑같이 생겼다라고 답을 하셨어요. And I said, well, a lot of people have been telling me that lately. You know? 그래서 저도 최근에 그런 말을 많이 들었다고 들었어요. So then he said, but you know, young man, you live in New York where there's a lot of violence. You should read this book. It will teach you something. 그리고 저한테 훈계하시기를 젊은 청년 뉴욕에는 굉장히 폭력이 많으니까 이 책에 대해서 꼭 읽어보라고 말을 해주셨어요. And he said, in fact, I'm going to give you this copy. You take it. You take it. 그리고 자기가 읽던 책을 줄 테니까 가져가라고 말씀하셨어요. And I thought to myself, well, he bought my book and he gave it back to me. This is great. 그래서 제 책을 사시고는 다시 저한테 주셨으니 정말 대단했습니다. But what was interesting about this story is this disbelief in the fact that a human life can return to itself again in a way that is almost unrecognizable. 이 이야기의 요지는 우리가 갖고 있는 이런 불신을 통해서 인간의 삶이 어떻게 다시 돌아갈 수 있는지에 대한 And I think that for me at that moment I realized that the context I had given about war, about violence, about overcoming it had become so successful that I was even getting my own book given back to me to learn the lessons from it. 네, 그래서 다시 한번 이 맥락을 짚어드리면 전쟁과 폭력에서 자랐지만 제가 이것을 극복했기 때문에 이
이야기에 대해서 책을 쓰고 제 책을 다시 돌려받을 수 있다는 것이었습니다. And it was in that simple moment that I thought to myself, anything that I write in my life, whether it's memoir, fiction, it would always be to return people to the basic essence of our humanity. 네, 그래서 제가 이 일을 통해서 갖게 된 단순한 습관은 삶과 회상에 대해서 적음으로써 사람들을 다시 인간 본질의 가장 기본적인 부분으로 돌려놓는 것이었습니다. And that's what I guess I've tried to do in my life. So I'll end there for now. 네, 그래서 아마 이것이 제 삶에서 제가 하고자 하는 목적이라고, 하고자 하는 행위라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 여기까지입니다. 네. 시에라리온의 내전을 건너온 이스마엘의 어떤 첫 인사가 굉장히 유쾌한 대답이고 말이어서 인상적입니다. 땡기. 감사합니다. 자, 다음 소개할 작가는 많은 독자에게 사랑을 받고 있는 조혜진 소설가이십니다. 작가님은 전쟁 폭력과 타인의 고통에 가닿는 섬세한 시선과 따뜻한 연대의 말이 담긴 소설 빛과 멜로디를 출간해서 사람의 말과 연대의 의미가 지금 이 세계에서 왜 중요하게 다루어져야 하는지를 강조하셨습니다. 작가님 인사 말씀 부탁드립니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 소설 쓰는 조혜진이라고 합니다. 오늘 이 DMZ라는 공간에서 평생 한국의 평화와 민주화를 위해서 애써주신 도종환 시인과 또 시에라리온이라는 나라에서 작가님이 지금 말씀하셨지만 소년병으로 고통받은 후에 이 책인데 한국에는 이 책이 번역이 되었더라고요. Long Way Going인데 한국어로는 집으로 가는 길이라는 책이에요. 저도 이 책을 읽었는데 그 소년병에 대한 소년병으로서 경험한 엄청난 고통을 굉장히 사실적으로 그린 소설입니다. 그래서 이런 책을 쓰신 그 작가님과 함께 이 자리에서 평화를 이야기하게 되어서 굉장히 기쁘고 감사합니다. 네, 감사합니다. 마지막으로 소개할 작가님은 사실 소개말이 크게 필요가 없을 것 같습니다. 선생님 인사 말씀 부탁드립니다. 네, 여러분 함께해 주셔서 고맙습니다. 이스마엘 베아 오늘 저희보다는 이스마엘 베아 이야기를 많이 들었으면 좋겠다고 생각해요. 소년병으로 도시를 세울 때 전쟁에 끌려가서 실제로 그 책에 나오는 것처럼 사람을 죽이는 그런 연습 이런 것들을 강요받고 전쟁에 던져지고 했던 소년에서 어떤 회복의 과정을 거쳐서 작가가 되어서 평화를 위해서 일하고 생명, 인권을 위해서 일하는 사람이 되었는지 이런 것들을 듣는 그런 자리가 되면 참 뜻깊겠다 하는 생각을 하고요. 또 여기 다 글 쓰는 분들이 모여 있으니까 문학을 통해서 어떻게 평화에 기여할 수 있는지, 이 전쟁이 창궐하는 이 광기의 시대에 작가가 무엇을 할 수 있는지 그런 것들을 함께 고민하는 자리가 되기를 바라고, 특히 저는 오늘 북쪽의 작가들이 여기 오지 못했기 때문에 계속해서 북쪽의 작가들에게 평화를 위해서 함께 동참해달라는 그런 메시지를 보내고 싶고, 이따가 남북 작가들이 어떻게 그동안 교류하고 함께하고 또 최악의 순간에 평화의 끈을 놓지 않으려고 애를 썼는지를 실제로 사진, 자료 이런 것들을 보여드리면서 이따 중간에 또 함께 고민하는 시간을 갖도록 그렇게 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 이제 본격적으로 새 작가님들께 평화에 대한 어떤 의미와 가치에 대해서 질문을 드리고 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 첫 번째는 이스마엘 베아 작가님께 드리겠습니다. 저도 집으로 가는 길을 읽으면서 사실 굉장히 빠른 속도로 짧은 시간 안에 완독을 했는데요. 책 한 권이 마치 평화선언문처럼 정말 우리 평화라는 것을 어떻게 지켜야 하는가라는 처참함 속에서의 어떤 평화의
중요성 같은 것들이 아주 단박에 느껴졌는데 이번에 이 세계문화 페스타를 위해서는 탐바로 가는 문이라는 소설을 보내주셨습니다. 이 탐바로 가는 문은 전쟁의 상처를 간직한 탐바로 작가가 다시 돌아가서 어린 시절의 기억을 길어 올리는 내용이 매우 인상적이었는데 그래서 이 탐바라는 공간이 근데 단순히 과거의 공간이 아니라 어린 시절 작가의 어떤 책과 상상을 선물했던 장소로 기능한다고 제가 읽었거든요. 그래서 이스마일 작가님께 여쭤보고 싶었던 것은 전쟁을 겪은 사람들 혹은 저처럼 전쟁을 겪어보지 않은 사람들에게 작가님은 이 글을 통해서 어떤 메시지를 들려주고 싶으셨는지 그리고 고향이나 어린 시절의 기억이 어떤 전쟁으로 상처받은 사람들에게 인간의 본성을 회복하는 데 어떤 치유의 힘이 있는지 이 두 가지 질문을 드리고 싶습니다. Well, the first part of the question is that I wanted people to understand that even those who have been through war and those who haven't, that wars are never the solutions to any issues that we have. 네, 첫 번째 질문에 대한 답은 저는 사람들이 이해했으면 좋겠다 바라는 부분은 전쟁을 경험했든 하지 않았든 전쟁이 어떤 것의 해결책도 될 수 없다는 점입니다. That also wars are not really our natural nature. 그리고 전쟁은 우리의 본질이 절대로 아닙니다. Even though at times in our lives it seems we reach a place where we feel the only way to solve those problems is through conflict and violence, but you quickly realize when you've been through it that we actually just added more to that very problem. 네, 우리가 훨씬 더 풍족한 환경이 있다고 하더라도 우리는 이런 상황에서 갈등이나 폭력이 문제 해결의 방안이 될 수 있다고 생각하는데 사실 이런 것들은 문제를 더 가중시킬 뿐입니다. So from my experience, what I tried to write about in the first book is to show how you were slowly dehumanized for you to embrace violence as the only option. 제가 첫 번째 책에서 보여주려고 했었던 것은 어떻게 사람들이 스스로를 비인간화시켜서 전쟁을 내재화하는지였습니다. And then also when you dehumanize somebody else to take their lives or destroy them in war, in reverse you also dehumanize yourself. 네. 그리고 다른 사람을 비인간화시킬 때, 즉 다른 사람을 죽이거나 아니면은 상처를 입힐 때에는 그 여파 자체도 자신에게 돌아와서 스스로 다시 비인간화 된다는 점입니다. And lastly, on that particular point is that when you come out of a war, you fought a war to destroy your community, but then you need people and your community to recover. So it shows that you always need that community that you've already destroyed. 네, 그리고 한 가지 더 특기할 사항으로는 어떤 공동체를 복원하는 것은 전쟁이 아니라 전쟁 이후의 환경을 복원하는 것이 바로 공동체이기 때문에 우리가 전쟁으로 어떤 공동체를 파괴했을 때 실은 우리가 실제로 필요로 했던 것을 파괴하는 행위라는 것입니다. And I'm sure we've all had this in our lives. Whenever something happens in our lives that shatters who we are, we begin to value the simple moments that we take for granted in our lives. 그리고 어떤 일이 발생했을 때 특히 우리가 우리 스스로를 어떤 찢어버리고 쪼개는 그런 일을 하게 되었을 때에는 실제로는 우리가 인생의 삶에서 귀중하게 생각하는 것이 무엇인지 발견할 수 있다는 것입니다. Simple moments such as eating together, swimming together, walking together, sitting in silence together, all these things. 간단한 것들입니다. 같이 식사를 하거나 수영을 하거나 아니면 같이 조용히 앉아 있는 것도 말입니다. And to the second part of the question about hometown and childhood memories to restore one's nature after war, it all comes down to the stories. 네, 두 번째 질문에 대한 답은 아마 두 번째 질문은 그런 고향이나 어린 시절 기억에 대한 질문이었던 것 같은데 이 질문에 대한 답은 이야기입니다.
from my group that I come from, which is the Mende, my people in Sierra Leone. Mende. 제가 어린 시절 같이 보냈던 그룹은 맨디라는 시에라리온의 사람들입니다. We have a saying that stories are medicine. 저희는 이야기는 약이다라는 속담이 있습니다. And they are medicine that is poured into human beings 그리고 그 약이 to strengthen them. They are medicine that is poured into a human being to strengthen them. 그리고 그 약이 인간들에게 들어감으로써 더 강력하게 만들어주고 So that they can resist when life breaks them, which it will. 그리고 So they can learn to resist when life breaks them. So it's almost like so stories are almost like a vaccine, if you will. You know? Stories are like vaccines that are given to you 그리고 이야기는 우리에게 주어지는 백신 같은 것입니다. to prepare you to resist when life will hurt you, try to destroy you. 그리고 삶이 우리를 더 아프게 하거나 다치게 하려고 할 때 지켜주는 것입니다. And so for me, that was part of my recovery. The idea not only to tell the story, but to remember the stories and the moments of my early childhood before war destroyed it. 그래서 이건 제가 제 어린 시절에 대해서 전쟁이 저의 삶을 파괴하기 전에 어린 시절에 대해서 이야기를 하는 것은 저 나름대로의 치유 방식입니다. Thank you. 네. 제 질문을 대한 답을 들어보니까 결국 그 탐방 이야기를 통해서 평화로웠던 어린 시절의 이야기, 일상의 어떤 회복 이런 것들이 궁극적으로 어떤 아픔을 치유하는 근원이지 않나 하는 생각이 드는데요. 이 질문과 연관해서 이제 조혜진 작가님께도 한번 질문을 드려보겠습니다. 빛과 멜로디라는 소설 속의 인물들도 여러 현장에서 일상을 잃어버리고 굉장히 고통 속에 있는 모습들을 보여주고 있는데요. 조혜진 작가님이 보내주신 평화 에세이에 보면 전쟁을 방관하는 세계의 무력함과 관망하는 구경꾼으로 전락한 우리에게 굉장히 비판적인 시선을 던지시면서 증오의 서사가 아니라 어떤 악조건 속에서도 대가나 보답 없이 상대의 생명을 지켜주려는 투명한 진심의 서사를 쓰기로 결심했다 하면서 소설의 출발점을 말씀해주고 있으십니다. 멜로디 소설의 장면에서 살마가 동생 함자의 시신을 어머니 옷으로 정성껏 감싸서 이렇게 장례를 치러주는 것처럼 작가님이 전쟁의 거대한 어떤 폭력들, 장면들을 여러 차례 보시면서 가장 정성껏 감싸고 싶었던 투명한 진심, 이것은 무엇이었는지 한번 여쭙고 싶습니다. 2022년 러시아가 우크라이나를 침공했을 때 저는 이 소설을 쓰기로 마음을 먹었었는데요. 그 전쟁이 비교적 가까운 곳에서 전쟁이 일어난다는 것이 충격이었고, 하지만 그럼에도 불구하고 그 우크라이나 전쟁 난민을 대가 없이 받아주는 또 다른 사람들, 유럽인들을 보면서 그 마음에 대해서, 그러니까 나와 무관하고 무심할 수 있는데 그 전쟁 난민을 대가 없이 받아주는 그 사람들의 마음에 대해서 쓰고 싶었습니다. 빛과 멜로디는 전쟁이나 내전 지역에 다니는 사진 작가의 이야기인데요. 그래서 여러 전쟁이 나와요. 동시대 전쟁인 우크라이나, 러시아 전쟁뿐 아니라 시리아 내전, 팔레스타인 가자에 대한 이스라엘의 공격도 나오고, 거슬러 올라가서 2차 세계대전이나 그 후에 이라크, 아프가니스탄, 그리고 시에라리온도 잠깐 언급이 되는 그런 소설입니다. 여러 전쟁을 다루면서 그 전쟁이야말로
저는 무의미한 절대적인 악이라고 생각했어요. 어떤 개인의 범죄에는 이유가 있을 수 있지만 전쟁은 물론 국가 간의 이유도 있을지라도 그것을 직접 그 전쟁을 치르는 개개인에게는 어떤 의도도 없이 그 전쟁에 휘말려서 사람을 죽여야 되고 다치게 해야 되고 혹은 자기가 죽을 수도 있는 그런 절대적인 절대 악이라고 생각했었습니다. 그런 절대 악에서 그럼에도 불구하고 사람을 살리는 어떤 빛의 순간, 아까 말했던 대가 없이 남에게 받아주는 사람들처럼 그래서 그런 빛의 순간을 쓰고 싶었고 그 소설 속에서도 그 사진작가가 시리아 여성을 도와주고 시리아 여성은 다시 우크라이나 난민을 도와주는 그런 식으로 어떤 인간의 내면에 있는 그 죽이는 마음이 아니라 살리는 마음을 계속 연결시키는 그 어떤 휴머니티의 순간을 생각하면서 썼습니다. 그것이 제가 생각하는 투명한 진실인 것 같습니다. 네, 살리는 마음의 어떤 연결들을 통해서 연대를 말하고 싶으셨다는 말씀이 굉장히 인상적입니다. 그래서 빛과 멜로디 아마 여러분들께서도 읽어보시면 작가님이 저 말씀이 어떤 것인지 좀 더 충분히 이해하실 것 같고요. 이어서 도종환 선생님께도 질문을 한번 드려보도록 하겠습니다. 앞에서 우리 오전에 인사말 하시면서도 잠깐 소개했던 시 전야에 대한 질문을 드리려고 합니다. 함자가 빛과 멜로디에서 처참하게 어린 나이에 죽음을 당한 것과 같이 전쟁은 사실 우리 이스마엘 베아도 그렇죠. 아이들에게 굉장히 평범한 일상을 앗아가고 있는데 도종환 선생님의 이 시 전야를 읽으면 지금도 폭격을 맞아서 혹은 방공으로 들어가 있는 어떤 아이들이 떠오릅니다. 그래서 시인으로서 사실 이런 시를 쓰는 것 자체는 매우 고통스러울 것 같습니다. 그리고 윤리적으로도 굉장히 많은 퀘스천들을 머릿속에 갖고 있으실 것 같은데 이런 시를 쓰면서 그리고 지구 반대편에서 지금도 현재 벌어지고 있는 전쟁을 목도하시면서 시인은 어떤 목소리를 내야 하는가 그리고 우리가 시라는 것을 통해서 반드시 놓지 말아야 할 어떤 인간의 가치 이런 것은 또 무엇일까 좀 어려운 질문일 것 같긴 한데 한번 선생님이시니까 여쭤보도록 하겠습니다. 방금 말씀하신 전야 전날 성탄절 전날과 성탄 전야 베들레헴 예수 탄생 그 구육 광장 그 구육 광장에 팔레스타인 어린아이 하나하고 엄마가 촛불 하나를 켜놓고 기도하는 모습을 뉴스에서 봤어요. 3년 전에. 근데 가슴이 굉장히 아려웠어요. 내일 태어날 아기를 전 세계 많은 사람들이 축복하고 기다리고 하는 성탄절 전날 밤 정작 태어났던 그 베들레헴 땅에서 촛불 하나를 켜놓고 기도하는 그날 죽어간 수많은 아이들을 생각했고요. 내일 태어날 팔레스타인에서 내일 태어날 12월 25일 날 태어날 아이들은 무너진 건물 더미 속에서 태어나야 한다는 생각을 하게 되었어요. 그때 마침구 3년 전에 3일간 쏟아진 폭격으로 500명이 죽었고 합계 2만 명 정도가 죽었던 날이었어요. 아이들이 감당하기에는 너무 잔혹한 시간이 지속되고 있다는 생각을 했고요. 그래서 시의 맨 첫 문장을 당신 계신 별에서도
이 작은 촛불이 보일까요? 이렇게 시작했어요. 당신 계신 별에서도 이 작은 촛불이 보일까요? 팔레스타인 베들레헴 예수탄생 교회 마당에 어린아이와 엄마가 쪼그리고 앉아서 울고 있는 그 가녀린 촛불, 캄캄한 하늘 너머 거기서도 보일까요? 하고 물었어요. 전쟁으로 2만 명이 죽었다면 숫자가 아니잖아요. 2만 가지 아픔이잖아요. 2만 가지 고통이잖아요. 2만 가지 삶, 2만 가지 상처잖아요. 그런 생각을 하면서 이 전쟁이 얼마나 참혹하고 참담한 것인가를 생각했고요. 이 작은 촛불, 이 작은 촛불을 당신도 보이시나요? 물었지만 사실은 우리들에게 묻는 질문이었어요. 신에게 묻는 형식으로 시를 썼지만 사실은 작은 것을 볼 줄 아는 눈을 가진 사람들이 되어야 한다. 작은 촛불, 작은 아이의 촛불을 들고 있는 떨리는 저 손, 그리고 저 먼 나라의 이야기가 아니라 저게 바로 우리 이웃의 이야기다라고 받아들여야 하는데 그러려면 어떻게 해야 될까? 이런 마음들로 이 시를 썼어요. 그리고 이 폐허 위에서 문학이 무엇을 할 수 있을 것인가 하는 생각을 하면서 참 마음이 아팠는데요. 마침 이번 행사에도 팔레스타인 시인이 전쟁 속에서 하늘길이 다 막히고 공항이 폐쇄가 되는 속에서 먼 길을 돌아서 다행스럽게 참여를 해주어서 아까 제가 손을 붙잡고 와줘서 고맙다고 그랬거든요. 큰 신이 먼저 팔레스타인 작가에게 우리가 어떤 말을 해줄 수 있을까? 그런 걸 좀 같이 생각해보는 자리가 되었으면 좋겠다 생각합니다. 네, 감사합니다. 2만 개의 상처를 떠올린다는 것만으로도 어떤 시인으로서 어떤 고민의 무게, 아픔의 강도 이런 것들이 굉장히 크게 다가왔고요. 좀 무거워지나요? 저희가 이제 아마 이스마엘 베아가 어떻게 지금 이 자리에 와 있는지를 인사 겸해서 소개를 들었고 또 탐마에 대한 얘기도 간단히 들었고 조혜진 작가님께는 빛과 멜로디라는 소설이 어디에서부터 시작됐고 어떤 내용들을 대략 담았는지 그리고 도종환 시인께서는 아이들을 시선 속에 두시고 이 전쟁이 얼마나 고통스러운 일인지를 쭉 말씀 들어봤는데 이제는 조금 긍정적으로 평화적으로 가보겠습니다. 이스마엘 작가님께 이제 두 번째 질문을 좀 드려볼까 합니다. 이스마엘 작가님이 보내주신 글을 읽어보면 이 세계의 갈등과 폭력을 해결하는 방식이 조금 지금 현재 우리의 문법이나 사고방식과는 좀 다른 부분들이 있어서 궁금했는데요. 사냥꾼 이야기도 그렇고요. 사냥꾼 이야기가 말해주듯이 마을 어른들의 지혜와 관련된 이야기를 질문드리고 싶습니다. 주신 글에서는 마을에서는 단순히 잘못을 처벌하는 게 아니라 잘못한 사람이 상대방의 반리를 돕고 다시 신뢰와 우정을 쌓아가면서 관계를 회복해가는 중심의 판결을 내리면서 일정한 문제 상황을 해결하는 내용들을 주로 얘기를 해주셨어요. 그래서 작가님께서는 마을 사람들이 모여서 공동체의 문제를 이야기하는 공간 바레이, 이 바레이라는 공간의 가치를 매우 강조하셨는데 공동체의 광장인 이 바레이
아마 좀 더 자세히 설명해 주실 것 같긴 합니다. 바레인은 우리에게 어떤 회복의 가능성을 보여준다고 생각하시는지 처벌에 좀 집중이 되어 있는 방식과는 다른 방식이어서 그 이야기, 우리가 왜 다시 그 어린 시절의 이야기 공간으로 돌아가서 그 공동체를 회복해야 하는지, 그리고 우리는 현재 이 사회에서 어떤 태도를 가지고 무엇을 회복해야 하는지, 이런 이야기 속에 담긴 지혜의 말씀을 한번 좀 들으면서 평화를 좀 지켜나가는 방법에 대해서 말씀을 듣겠습니다. Thank you. I wanted to start by actually going to Ms. Joe's remark about the idea that when a conflict happens, there are those that are in it, but there are also those that are spectators that also become part of the conflict because they didn't do anything necessarily. 감사합니다. 이 질문에 대한 답을 드리기 전에 조혜진 작가님께서 말씀하셨던 부분에 대해서 조금 더 부연하고 싶습니다. 제 생각에는 어떤 전쟁이 있을 때 그 전쟁에 있던 사람들 외에도 그 전쟁을 보고 있는 사람들 도 마찬가지로 전쟁의 일부가 된다고 생각합니다. So after the war in Sierra Leone, we quickly realized that in order to return to what we had been or to form a different way, we all needed to take responsibility about what happened. 네, 가령 시리아 내전 이후에는 전쟁 이전의 상태로 돌아가기 위해서는 We take responsibility. 우리는 일어난 일에 대한 책임을 져야 합니다. Now, the Western European idea of justice is usually one of punishment only. 서유럽인들에게 정의의 이미지는 오직 처벌에만 국한되어 있습니다. But in punishment, you don't really understand anything about what had happened. 하지만 처벌에는 정확히 어떤 일이 발생했는지는 고려되지 않습니다. So the Barre concept, after the war ended, we were looking for solution. We realized that before the war, we used to have these spaces in every small town, village, and community. There was just a little structure where people sat and talked about what happened in the community. 네, 하지만 그렇기 때문에 전쟁이 끝난 이후에는 사실 전쟁 이전에 어떤 것들이 있었는지, 뭐 공동체가 있었는지, 마을이 있었는지 이런 것들이 간주되고 있지 않습니다. So then we began to ask international community that was trying to come up with these very lofty ideas of setting up a port to all these people are going to be like, we want barriers to be built, and some people laughed. 그래서 이런 국제 커뮤니티들한테 이런 고상한 생각들, 좀 Barriers to be rebuilt. 그 바리스트를 다시 짓고 싶다라고 말을 하면 묻고 갑니다. Because for us, the idea was that as a child growing up in Sierra Leone before the war, when something happened, 그래서 어떤 일이 발생했을 때 가령 시리아 내전 이후에 어린이라고 생각을 한다면 the whole community of village sits together 그 마을 전체의 공동체가 함께 같이 앉아 있고 and hears about it. 그리고 그것에 대해 듣고 The elders then ask everybody what they thought about the two sides of the story. 그리고 장로들이 양쪽의 의견을 들어보는 And amongst each other we deliberated what could be done to restore what had been broken. 그리고 세심하게 이 부서진 것을 고치기 위해서는 어떻게 해야 되는가에 대해 논의가 되어야 됩니다. For example, one of the punishments when I was a kid could be 예를 들어 제가 어린 아이였을 때 그 처벌 중에 하나는 that you would go and help the person you had wronged to brush their farm. 너가 상처 입힌 사람의 농장에 가서 그 논밭을 갈아주는 것이 있을 수 있었습니다. So from an outsider, that's not sufficient. 그러나 외부자의 눈에 보기에는 이런 것들이 불충분해 보일 수 있습니다. But when you spend from morning to evening brushing a farm with somebody, 하지만 당신이 직접 그 논밭을 아침부터 저녁까지 가서 일을 해준다면 you would drink from the same bottle of water, 같은 병에서 물을 마실 것이고
you will share the food. 음식을 같이 나눠 먹을 것이고 If you're caught in a tree, you have to talk to each other which way the tree is going to fall. 그리고 같이 나무를 자르면서 나무가 어느 쪽으로 쓰러져야 하는지 So in that process, the two of you would have to talk 이야기를 하면서 두 사람은 대화를 하게 될 것입니다. so that you can mend what has been broken. 그러면은 부서진 것을 다시 고칠 수 있는 것입니다. And if you don't do that, then you can never repair. 하지만 그렇지 않는다면 어떤 것도 다시 고칠 수 없게 됩니다. So when we presented this concept to the international experts, they did not understand it. 그래서 이런 부분들이 국제 전문가들이 이해하지 못하는 부분입니다. So they spent a lot of money on their projects and then it didn't work. 그래서 그들이 실제로 참여하지 않은 프로젝트들의 돈을 많이 쓰게 되고 And then when we returned to our ways of doing it, people began to mend. 하지만 우리가 실제 해오던 방식으로 돌아가게 된다면 사람들이 그런 것들을 고칠 수 있게 됩니다. So the knowledge that we need is always within the communities that are fragile. 그래서 우리가 실제로 필요한 지식은 그 커뮤니티 안에서 어떻게 일이 일어나는가입니다. Because if we don't mend, what happens is that we always look at that person from only that point of view from when they harmed us and we never change it. 우리가 이런 방식으로 고치지 않는다면 우리가 그 사람을 바라보는 방식은 어떻게 다른 사람을 상처 입혔는지에 대해서만 보게 되고 이런 부분들의 문제를 고칠 수 없습니다. And sometimes when we do that, sometimes the person can become that very same thing. 그리고 우리가 그런 것을 이렇게 하지 않는다면 결국 그 사람도 똑같이 되어버리고 합니다. 네, 감사합니다. 이 갈등과 폭력의 어떤 상황들을 해결해 나가는 말씀을 들어보면서 저희에게도 과거의 마을 공동체에서 네, 이런 식의 문제 해결들을 했었고 갈등을 최소화하고 했었는데 그런 것들이 다 어디로 갔나 하는 생각이 들면서 결국은 타인에 대한 이해, 존중 그리고 대화만이 우리가 문제를 해결할 수 있는 방법이 아닌가 하는 또 답을 얻었습니다. 조혜진 작가님께도 이어서 또 질문을 드려보겠습니다. 빛과 멜로디를 읽을 때 개인적으로 저는 옥사나 할머니라는 인물에 굉장히 마음이 아팠습니다. 또 굉장히 그 인물이 마음이 많이 쓰였는데 옥사나 할머니의 삶은 반복되는 전쟁의 비극 속에서 평생을 살게 되셨는데 그러나 옥사나 할머니가 주는 또 삶의 모습이라는 것이 누군가에게는 어떤 등불이자 멜로디처럼 들렸겠구나라는 걸 느꼈는데 작가님께서 이 소설에서 옥사나라는 인물을 통해서 말하고 싶었던 평화 이런 평화는 어떤 모습이었는지를 선생님께 좀 여쭤보고 싶습니다. 네, 그 전에 방금 이스라엘 작가님이 전쟁은 보고 있는 사람도 전쟁이 있구나라는 말씀을 듣고 새삼 제가 그 이스라엘 작가님의 책을 읽으면서 빛과 멜로디를 쓸 때 시에라리온에 대해서 좀 알아보긴 했지만 사실 자세히는 몰랐던 것 같아요. 그런데 이 책을 읽으면서 이 책의 어떤 헌사 중에 길버트 크루즈라는 작가거나 기자겠죠. 이분이 시에라리온이 우리로부터 안전하게 차단되어 있다라고 생각했던 우리에게 이 책의 의미를 이야기하는 그런 추천사가 있었는데 그 말이 새삼 와닿고 여기 앉아 계신 분도 마찬가지 대부분 시에라리온을 잘 모를 텐데 이렇게 소설을 써주었기 때문에 우리가 단순히 지켜보는 자의 자리를 조금은 벗어나서 듣고 관심을 갖고 또 그 어떤 전쟁의 반복을 피할 수 있는 그런 위치까지 갈 수 있도록 해야 되지 않을까 이런 생각을 잠시 했습니다. 다시 질문으로 돌아가서 소설에서 옥사나 할머니는 2차 세계대전 당시 레닌그라드 공세 때
극심한 배고픔을 경험한 기억이 있는 할머니예요. 그러니까 이제 소설이 2024년에 출간됐으니까 그때를 기준으로 해도 80대 후반이겠죠. 그런 할머니인데 현재는 이제 우크라이나 남자를 만나서 또다시 러시아의 침공으로 또 한 번의 전쟁을 겪어야만 하는 그런 어떻게 보면 좀 슬픈 운명의 인물입니다. 이 소설에서 이 옥사나 할머니는 생명의 인물과 대략 생명의 인물과 연결되어 있는데 그 중에 한 명은 라리사라는 언니이죠. 라리사는 2차 세계대전 때 저격수였고 자신이 몇 명이나 사람을 죽였는지 확신하지 못하는 인물입니다. 그녀는 생애 끝에서 기억을 잃어가는 병을 앓고 있었는데 마지막으로 하는 말은 나는 지금도 허공에 총을 쏜다. 바로 나 자신을 향해서 이런 대사를 합니다. 저는 이 라리사라는 인물을 통해서 러시아는 승전국이죠. 승전의 의미가 무엇인가? 승전은 역사의 기록일 뿐이고 승전국의 군인도 똑같은 트라우마와 아픔을 겪는다는 이야기를 하고 싶었습니다. 그리고 옥사나와 연결되는 또 다른 인물은 제냐예요. 남동생. 레닌그라드 공세 때 배고픔을 견디지 못하고 죽은 남동생이고 옥사나는 지금도 80을 넘어서까지도 제니아의 환영을 봅니다. 제니아에게 옥사나는 말하죠. 너를 기억하고 있다. 너를 기억하는 힘으로 살고 있다. 이런 말을 합니다. 그래서 저는 그 제니아를 통해서는 어떤 기억의 힘, 우리가 모든 문학은 결국 인간의 얼굴로 지난 역사를 기억하게 하는 것이 아닐까 생각합니다. 그래서 그 제니아를 통해서 그런 이야기를 하고 싶었고 마지막으로 옥사나와 또 연결이 되는 중요한 인물 중에 한 명이 나스차라는 우크라이나 전쟁을 함께 겪고 있는 이웃 여성이죠. 그 여성은 현재 임신 중인데 아기를 지키기 위해서 그 피난을 결정하고 아까 잠시 언급했듯이 시리아 여성의 도움으로 영국으로 가게 되죠. 그 옥사나는 나스차에게 많이 기대었기 때문에 나스차가 떠나는 것이 못내 슬프지만 그 미래의 아기를 위해서 태어날 아기를 위해서 기도해주고 물론 소설에 다 쓰진 않았지만 아마도 그랬겠죠. 그리고 그 생명을 같이 지켜주려고 노력하는 인물이라고 생각합니다. 그래서 옥사나를 통해서 그런 제가 말하고 싶었던 평화는 그런 것들이라는 생각을 합니다. 네, 감사합니다. 네, 옥사나 할머니가 또 떠오릅니다. 지금 작가님 말씀을 듣고 평화의 이 가치를 좀 우리의 현실로 좀 잡아 끌겠습니다. 현재 우리는 73년째 분단 국가로 사실 전 세계 유일한 분단 국가로 남아있죠. 그래서 그 현실에 관련돼서 도종환 시인님께 여쭤보겠습니다. 문학이 적대감을 넘어서 이해와 관용의 토대가 된다 이렇게 말씀을 해오셨습니다. 그리고 이 보내주신 자료에 에세이를 보니까 2005년도 평양 민족작가대회부터 2006년 금강산협회 결성 이런 남북문학 교류 활동을 진정성 있게 오랫동안 해오셨는데 그 노력의 기록을 또 이렇게 가져와 주시기도 했습니다. 그래서 그러나 그것이 계속 지속되어야 함에도 불구하고 여러 정치적인 상황, 국제정세의 변화 이런 것으로 지속되지 못하는 이 우리나라의 현실에 대해서 도종환 선생님께서는 사실 시인으로만 활동하신 게 아니라 문체부 장관으로서 어떤 행정적 실천이나 정책 구현 이런 것들을 담당하셨기에 우리가 앞으로 남북 문학 교류 혹은 남북 작가와의 대화나 소통의 자리를 마련해야 하는 근본적인 이유, 어떤 가치 그리고 어떤 실천이 국가적으로나 혹은 작가 차원에서 이루어지면 좋을지 말씀을 좀 들어보고 싶습니다. 네, 이번 이 세션 주제가 평화입니다. 평상시에는 우리가 분단국이라는 걸 잊고 살아요.
여기 와보면 실감을 하죠. 여기 비무장지대, 말이 비무장지대, 근데 사실은 중무장지대. 세계 최강의 군사대국 미국. 그 다음에 우리나라는 전 세계 군사력이 몇위 정도 될까요? 7위? 7위? 우리가 군사력이 세계 5위. 막강한 미국, 중국, 러시아, 이 어떻게 해볼 수 없는 군사대국 세 나라 빼놓고 인도가 최근에 4위로 올라왔고요. 우리가 5위입니다, 여러분. 우리가 5위라고 그럴 리가 있나? 20위, 15위 이거 아니야? 이렇게 생각하는 사람들이 많아요. 안 믿으려고 그래요. 근데 이건 통계적으로 나오는 거니까. 그러니까 막강한 군사력 1위 플러스 전 세계 군사력 5위 나라와 그 다음에 핵 50기에서 100기 정도를 보유한 병영국가 북한이 여기 군사적으로 대치하고 있는 곳이에요. 지금 미국이 이란을 그냥 이렇게 갑자기 회의하는 그 나라 집단들이 그냥 미사일을 쏴서 다 이렇게 지도자들을 없애버리고 얼마 전에 베네수엘라를 밤에 비행기 끌고 가서 그 나라 대통령을 묶어가지고서 자기 나라 감옥에 갖다가 집어넣는 이런 일이 일어났지 않습니까? 그리고 이란을 침공한 뒤에 다음은 쿠바 이래더라고요. 그럼 쿠바 다음이라는 얘기들이 나오잖아요. 그럼 어떻게 되는 거예요? 만약에 쿠바 다음에 북한이라는 게 만약에 우리가 절대 그럴 리가 없다고 생각하지만 누가 저렇게 이란을 갖다 쑥대밭으로 만들어 놓을 줄 누가 알았어요? 그런 걸 생각하면 최악의 경우에도 전쟁은 일어나서는 안 된다. 전쟁이 일어나는 것을 어떤 형태로든 각 부분에서 막아야 된다라는 생각을 하지 않을 수 없습니다. 평화에 대한 얘기를 다시 하게 되고, 그리고 이제 남북의 작가들도 평화를 위해서 뭔가를 해야 한다라는 생각을 일찍이 가졌었는데, 아까 황석영 선배가 썼던 발제문에도 나오지만 89년에도 우리가 남북 작가회담을 제안을 해서 우리 작가들이 DMZ 쪽, 판문점 쪽으로 가려고 하다가 다 연행됐고, 북의 작가들은 나와서 기다리다가 안 오니까 오영재 시인이 시를 한 편 써서 남겨놓은 게 있어요. 그 다음에 2005년에 저희가 다시 민족 작가대회를 평양과 백두산, 그 다음에 묘양산에서 개최를 하자고 제안하고 실제로 작가회의가 중심이 돼서 작가회의 아닌 분들까지 다 합해서, 저게 공항에서 출발하기 전에 찍은 사진이에요. 저기 보면 젊은 황석영, 살아계시던 신경님, 보이시죠? 옆에 모자 쓴 분 고은, 백낙청, 연몽, 송기수, 벌써 돌아가신 분들이 많으시네요. 맨 옆에 또 저기 누가 있네요? 젊은 회색 양복 입은 젊은 도종환 분이 거기 있네요. 김영수 시인이 사무총장 때인 2005년에 민족 작가대회를 제안해서 여름에 7월에 북에 갔었어요. 남북 문인들 한 300명이 백두산과 평양에서 만났었는데요. 2005년 7월 20일 평양에서 6.15 공동선언 실천을 위한 민족 작가대회를 개최한 바 있고요. 이 사람은 또 나왔네. 이 사람 또 나왔네. 그 다음 날 21일 날인가 그 백두산에 아침에 백산 밑에서 자고, 남북 작가들이 자고 새벽에 백두산에 올라갔어요. 올라갔는데 달이 아직 보름달이 치지 않고 있는데 해가 뜨는 거예요. 그 천지 옆에 해와 달이 동시에 떠 있는 걸 봤어요. 오봉산 1월도에나 나오는 상상의 그림일 거라고 생각했는데 천지 위에 달이 지지 않았고 해가 떠오르는 순간 남북의 모든 작가들이 거의 비명을 지르고 거의 막 아우성을 치고 막 아무나 막 끌어갖고 막 이러던 때가 있었는데요.
선지에서요. 남북의 작가들이 모여서 저렇게 함께 한 덩어리가 되고 환호하고 그러면서 정말 뜻깊은 시간을 보내는 때가 있었거든요. 이 가운데 있는 분이요, 북의 소설가 홍석중 선생이에요. 황진이라는 소설을 써서 얼마나 풍부한 어휘로 얼마나 정말 뛰어난 소설을 썼는지 저희가 읽고 만해문학상을 줬어요. 창비에서 주는 만해문학상 북한 작가가 이때 상 받았거든요. 이분이 홍명희 선생, 일곡정을 쓴 홍명희 선생 손자예요. 북의 최고의 소설가예요. 저희가 홍명희 문학제를 지금 한 30년째 충북, 이분들 고향이 괴산인데 괴산 청주에서 홍명희 문학제를 한 30년 정도 했어요. 제가 홍명희 문학제 자료를 그때 그동안 했던 자료들을 다 스크랩해가지고 가져가서 옛날 생가는 어떻게 되어 있는지, 고관은 어떻게 되어 있는지, 산소는 어떻게 보존하고 있는지, 문학비는 어떻게 세웠는지 이런 것들을 전부 설명해 드렸더니 저분이 너무 고마워하시면서 홍시성을 하사하겠다고 그래가지고 그거는 절대 안 된다. 우리 아버지한테 혼난다 하면 그러면서 많이 웃었던 기억이 나는 홍석중 소설가고요. 가운데, 이 사진 가운데 남대현이라는 북의 소설가가 있어요. 모자를 쓰고. 저분도 북의 아주 훌륭한 소설가이고요. 여러분 보시기에 맨 오른쪽에 머리 약간 벗어진 모자 안 쓴 분이 제 옆에 있는 분 있죠? 장혜명 시인이에요. 장혜명 시인이라고 북의 통일문학에서 일을 하고 남북문학교류를 할 때 저쪽 실무 책임을 맡아서 일하던 분이세요. 이거 이제 남쪽 책의 작가들인데 남북문학교류를 주도하는 저기 보면은 보이시나요? 광현석도 있고 정도삼도 있고 은희경도 있고 이게 김재용 등등의 남쪽에 남북문학교류를 주도하던 작가들이고요. 저녁에 연회장에서 만난 황석영과 홍석중 같은 테이블에 있는 남쪽에서는 저 황석영의 별명이 황구라잖아요. 북에 홍구라하고 맞붙었는데 황석영 선배가 내가 졌다 그러더라고요. 그 정도로 입심이 센 두 분이 같은 자리를 했던 자리였었고요. 여기 가운데 백낙천과 고은 사이에 있는 저분이 남쪽 출신 인민군으로 참전했다가 북에 남은 오영재 시인이에요. 북의 최고의 시인이에요. 다 돌아가셨죠? 오영재 시인 참 좋은 분이셨는데요. 저분이 쓴 시와 산문들을 저희가 보면서 좀 더 오래 사셨으면 했는데 돌아가셨어요. 저기에서 저렇게 남북 작가회담을 하고 난 뒤에 거기서 무슨 논의를 했냐면 아예 남북이 같이 문학단체를 하나 만들자. 그래서 실무 모임을 개성해서 하기 시작했어요. 여러 차례 개성해서 모여서 6.15 민족문학회라는 걸 만들기 위한 논의들을 5차례 정도 했고요. 그 논의 끝에 여기 보면 식사하고 나와서 이 왼쪽에서 세 번째 보면 젊은 고명철 혹시 보이시나요? 머리도 많고 아주 차밍하게 생긴 젊은 고명철도 보이고 고명철 옆에 있는 키 큰 분은 북의 소설가 협회 회장, 북의 소설 쪽에 김덕철이라고 하는 농구 선수 출신의 소설가이시고 소설국가위원장이신 분이고요. 또 김재용 선생이 맨 끝에 보이는데 그 옆에 있는 분은 북의 평론국가위원장이신 분이신데요. 이 논의들을 거쳐서 이런 5차례 신문 논의를 하는 과정에서 우여곡절도 많았고요. 단어 하나 갖고도 막 몇 시간씩 싸우고 저쪽에서는 조국어라고 쓰는데 우리는 모국어라고 써서 도대체 조국어가 뭐냐? 니는 모국어가 또 뭐냐? 막 이런 어휘가 거의 같은 말을 쓰는데도 달라진 어휘들을 갖고 옥신각신하고 티격태격하는데 그 시간들이 좋았어요. 티격태격하고 싸우고 하던 시간들이
모르던 걸 알아가고 어떤 건 쟤들이 양보할 수 없고 어떤 건 양보할 수도 있다라고 하는 걸 양쪽이 다 알아가는 그런 과정들이 있었고요. 뭐 심지어 술 먹고 한 대 줘받기도 하고 뭐 이런 일이 있어서 그 남쪽의 이학우의 시인이 미운 북쪽의 그 시인 하나를 술 취해가지고 한 대 때려가지고서 큰일 날 뻔했었는데 못 내려올 뻔했었는데 소설가 김훈이 원래 술 취한 척하고 수습을 해서 제가 원래 그래요 이러면서 수습을 해가지고 당신이 내려오면서 그 다음날 가슴을 쓸어내리면서 이거는 최초의 선제 타격이다. 이건 분단이 최초의 북침이다. 막 이런 소리가 막 울렸는데 우여곡절을 거치면서 금강산에서 6.15 민족문학인 협회를 결성을 했어요. 맨 앞줄에 보면 젊은 오창훈도 보이죠? 네. 6.15 민족문학인 협회를 결성을 해서 남북이 같은 문학단체를 만든 것은 각 부분의 모든 우리 사회 각 부분에서 남북이 같은 단체를 합의해서 만든 경우는 문학이 처음이었어요. 뭐 노동 쪽이든 농업 쪽이든 뭐 아니면 청년 쪽이든 여성 쪽이든 종교 쪽이든 남북이 하나의 단체를 만든 사례는 이것밖에 없어요. 근데 이거 하러 갈 때 2006년 10월 30일 가기 전 및 가기 직전에 실험이 있었어요. 거기에서. 그래서 난감했어요. 평화의 길을 트자라고 해서 이런 단체를 만들기로 합의하고 날짜까지 잡아오고 실행 계획까지 세웠는데 실험을 해버린 거예요. 그래서 연기하자, 이거 신중하게 하자, 가지 말자 이런 이야기들이 오고 갈 때 영웅 선생님이 연기론도 신중론에도 다 의미가 있다. 다만 이렇게 말씀하셨어요. 최악의 순간에도 소통의 끈을 놓아서는 안 된다. 최악의 순간이라는 것은 전쟁 같은 순간에도 전쟁 중이라도 소통의 끈을 놓아서는 안 된다라고 말씀하시면서 그래서 가기로 해서 저기 가서 저 행사를 했었어요. 그리고 그 행사를 하면서 통일문학이라는 잡지를 같이 만들기로 하고 통일문학상도 같이 제정해서 수여하기로 하고 뭐 상금 X도 정하고 뭐 이런 구체적인 성과들까지 가지고 왔는데 남북이 문학교류 하면서 문학교류 하기 이전에 저런 책들이 있었어요. 미국에서 남북 문인들의 작품들을 싣고 그리고 북의 평론가가 남의 작품들을 평하는 것부터 시작해서 저런 잡지들이 미국에서 발행되고 있었어요. 저기 목차를 보시면 어떤 작품들을 북에서 남쪽 작품들을 비평하고 어떤 작품을 싣고 서로 공유하게 하는 거죠. 북쪽 작품도 읽게 하고 남쪽 작품들을 북의 작가가 읽게 하고 북쪽 작품들을 남쪽의 작가들이 읽을 수 있게 미국에서 발행하는 저런 작품, 저런 책들이 있었거든요. 북에서는 독자적으로 통일문학이라는 잡지를 내면서 저 통일문학에다 남쪽 작품들을 저렇게 소개했어요. 남쪽 작품들을 저 실어놓으면 저기 실린 작가들은 저 암기부에 끌려가서 뒤지게 두드려 맞고 막 이렇게 자기는 실렸는지도 모르는데 불려가서 조사받고 막 하는 일이 벌어지는 분단 상황에서 북쪽은 북쪽대로 저런 일들을 하고 있었고요. 남쪽은 남쪽대로 또 통일문학이라는 이름의 잡지를 그 방통대에 있는 박재상 교수 또 권영민 교수 이런 분들이 이런 통일문학이라는 걸 2002년에 만들어서 북쪽 작품을 소개하고 하는 이런 식의 문학 교류들이 비공식적으로 진행되다가 2006년에 합의한 이 통일문학이라는 책은요 어떻게 했냐면 남북의 작가들이요 같이 모여서 편집회의를 했어요. 편집회의를 하면서 남쪽의 작품을 북쪽 작가들이 갖다가 읽어요. 시, 소설, 평론을. 북쪽 작품을 남쪽이 읽어요. 읽고 서로 합의한 것만 시키려 했어요. 서로 인정할 수 있는 작품들만. 그래서 여기 목차에 보면 북쪽 작가들이 인정할 수 있는 소설에 이청준의 눈길. 이거 참 좋다.
그 말을 참 저는 왜 남았어요. 이청규의 눈길 여러분 다 읽어보셨지만 북에서도 이런 작품 충분히 같이 읽고 공유할 만하다. 은희경의 빙처, 방현석의 작품, 이런 작품들 북쪽에서도 이 작품을 시차. 그리고 또 우리 남쪽에 있는 편집진들은 북쪽의 작가들의 작품 중에 장기성의 우리 선생님 이런 거 괜찮더라고요. 장기성이라는 작가의 우리 선생님, 변창밀의 연근이상 이런 작품들을 그래 이건 실어도 되겠다. 서로 이렇게 남북이 합의해서 시소설 평론을 싣는 이 과정은 중요하게 기억해야 될 과정이라고 생각해요. 앞으로도 통일이 되어도 이런 일이 있을 거란 말이에요. 저쪽 작품들 중에 이념성이 아주 강한 작품들 많고 그런 어휘가 소설마다 다 들어가 있으니까 그런 것들을 또 이제 우리 남쪽에서 읽으려면 뭐 굉장히 많은 문제들이 발생할 테고 북쪽 작가들이 남쪽 작품 보면 자본주의 사회의 모순과 비리를 지적하는 게 아니라 그거 자체를 드러내는 저런 작품들을 읽고서 우리한테 무슨 도움이 될 거냐고 말하는 사람도 있을 수 있잖아요. 근데 합의해서 저렇게 시소설 평론들을 실는 그런 일들을 계속해서 이렇게 논의의 논의를 거쳐가면서 해서 저런 문학지를 냈다는 거는 우리가 잊으면 안 될 것 같아요. 그리고 통일 문학상도 지정해서 남북 작품 중에 시든 소설이 이렇게 선정을 해서 상금도 주고 문학상 시상을 하기로 했었거든요. 그런 행사들을 하던 장면들을 그 책에 실었고요. 근데 아까 얘기한 장기성의 우리 선생님이고요. 이청률의 눈길 같은 작품이 이 책에 이렇게 실려 있는 거예요. 이렇게 해서 6.15 민족문화기념회를 결성을 10월 31일 날 금강산에서 했는데 이게 2006년이에요. 그 뒤로 남북문학교류는 단절되었어요. 2017년, 18년, 19년 남북 체육교류 올림픽을 통한 평창올림픽을 통한 체육교류, 음악교류가 활성화될 때 문학교류도 할 수 있었는데 그때 정상회담도 3번 하고 공회담도 하니까 큰 거 먼저 하고 이런 거 얼마든지 할 수 있다고 생각했는데 하노이회담이 결렬되면서 남북이 확 막히면서 문학도 큰 걸 할 거라고 생각을 했다가 아예 못하고 지금 20년 가까이 이렇게 멈춰있는 상태인데 전 세계적으로 전쟁은 터지고 우리도 아슬아슬한 그런 위기의식 같은 걸 느끼는 이런 시기가 되었지만 그래도 이런 기억들은 소중하다. 그리고 언젠가는 다시 또 이 맥락들을 이어가야 된다 하는 생각을 합니다. 2019년에 6.15 민족문화기념회 남측이라도 다시 모이자 이렇게 해서 정도상 소설가를 중심으로 모이곤 했지만 북쪽까지 이게 전달되거나 하지는 않았어요. 이번 행사에도 북쪽 작가들을 초청을 했지만 아무 대답을 듣지 못했어요. 여기서 하는 이 문학 페스타의 소리가 북에 전달되기를 바라고요. 내년에도 하고 후년에도 하면서 계속 북의 작가들을 초청하고 만나자고 하고 그리고 문학이 또 평화로 가는 길을 만들어 가자 그렇게 말하고 싶은 평화로 가는 다른 길은 없어요. 평화가 그 길이에요. There is no way to peace. Peace the way. 라고 말하잖아요. 평화가 그 길입니다. 그 길을 향해서 문학도 함께 갑시다. 고맙습니다. 앞으로 북이 달라진 말에 거리나 간격을 좁히는 그 시간이 너무 즐겁고 좋았다 라는 말씀을 들으니까 아까 이스마일 베아가 바레인에서 타인의 이야기를 듣고 존중하고 경청하고 그 과정에서 대화하면서 다시 친밀해진 어떤 일상을 회복하는 그 사람과 사람 사이의 간격을 좁히는 그 해결 방식이 아주 잘 겹쳐지는구나 하는 생각이 들었습니다. 그래서 하루빨리 한국 작가에서 힘을 내서 선생님 또 다시 남북 작가가 만나서 통일 문학을 다시 발간했으면 좋겠습니다. 지금 시간이 3시 27분입니다. 그래서 선생님들 좀 이야기 나누시기 조금 시간도 된 것 같고 그래서요 한 10분 정도 쉬었다가 나머지 시간을 같이 또 나누도록 하겠습니다.
네, 세 번째 이제 마지막 질문입니다. 벌써 이야기를 재밌게 듣다 보니까 시간이 금방 지나가는데요. 앞서서 제가 이 이스마엘 베아 작가한테 쿠시엠 안녕하세요. 땡기 감사합니다 했잖아요. 그래서 크리오와 관련된 단어 말 한번 마지막으로 여쭤보려고 합니다. 작가님은 전쟁의 상처를 치유하는 힘이 결국 이야기를 나누는 어떤 공동체, 광장 이런 것의 회복에 있지 않나라고 말씀을 하시고 현재 인권 운동가로도 세계 분쟁 지역 아이들 소외된 어떤 인권을 회복하기 위해서 목소리를 내고 있으신데 지금 저희 한국의 DMZ도 물리적 철책으로 남가북이 북에 벽이 세워진 곳이지만 사실 이렇게 지금 저희는 평화라는 키워드로 대화를 하고 있는 공간이기도 하잖아요. 그 점에서 지금 현재 전쟁과 분단의 현실을 살아가는 사람들에게 작가님께서 보내고 싶은 연대의 말씀을 좀 듣고 싶은데 크리오가 영어를 변형한 시에라리온 말이라고 합니다. 그래서 그 나라의 말로 크리오어로 평화를 상징해 줄 수 있는 단어가 혹시 있을지 한번 여쭤보고 싶고 그리고 한국 독자들에게 보내주고 싶은 평화의 말, 연대의 말이 있다면 한마디를 듣는 것으로 마지막 질문을 드리겠습니다. Yes. Well, most of our language, our words in Creole have multiple meanings. And generally speaking, you can just say peace, but it doesn't say. 크리올 언어 같은 경우에는 일반적으로 복수 의미를 여러 개 갖고 있습니다. 그래서 저희가 피스라고 말을 한다고 하더라도 그 의미 외에 다른 의미가 있을 수 있습니다. But how we say things in Creole is also generally connected to the human body. 하지만 크리올에서 쓰는 어휘들은 일반적으로 인간의 신체 부위와도 연결되어 있습니다. So to say peace in Creole means basically collapse. That's the word, which basically means that your heart is at peace with your body. 그래서 크리올 랭귀지 같은 경우에는 예를 들어서 쿨하트, 차가운 심장이라고 말을 하는데 이것의 의미는 기본적으로 너의 심장이 마음이 안정되어 있다는 뜻입니다. So which basically looks at this idea of peace as harmony with everything else that it's connected to. 그래서 이 말이 상정하는 것은 피스, 평화라는 단어가 하모니, 어우러지는 것을 이야기하는 것입니다. In terms of the last question, what I would like to share, I believe, listen, this space that we're in used to be a space of violence, or maybe there's still an undertone of that. 마지막 질문은 지금 우리가 앉아있는 DMZ라는 현재 공간이 이전에는 폭력을 상징하는 공간으로서 설립이 되었다는 것으로 알고 있습니다. But here we are sitting, discussing peace, talking about stories across borders, and all of this, making these global connections. 하지만 지금 이 공간에서 우리는 평화에 대해 이야기를 하고 있으며 어떻게 이야기가 경계를 넘어서 갈 수 있는지 그리고 어떻게 이런 위원회들이 발족될 수 있었는지 국제적인 것들에 대해 이야기하고 있습니다. I believe that writers are probably, good writers, I think, are probably the most empathetic people in the world. 제가 기본적으로 생각하기에 작가들, 물론 좋은 작가들은 그 세상에 동정적인 시선을, 연민적인 시선을 가질 수 있는, 공감할 수 있는 사람들입니다. And telling any story is a practice of empathy itself and peace. 그리고 이런 이야기들을 다른 사람들에게 말해주는 것은 이런 공감과 평화를 실천하는 것입니다. 실천하는 행위입니다. Because you have to walk in the shoes of characters that you may not be familiar with, but you have to get to know them. And you don't judge them, and you gotta present them in all the flaws and everything about who they are. 왜냐하면 어떤 소설을 읽을 때 그 주인공, 등장인물에 대해서 잘 모른다고 하더라도 그 등장인물의 자신의 처지를 대입함으로써 그 사람의 처한 환경이나 현실을 이해할 수 있기 때문입니다.
And in the general African saying, there's a saying belief that our stories would outlive all of us. Our stories will live beyond our lives. 그리고 저희 아프리카에서 갖고 있는 격언 중에 하나가 우리의 이야기가 우리 너머로 살아간다는 것입니다. So I think what we must do from here today, we share the stories we've learned from here to other people. This is the way we spread empathy and peace. 네, 그래서 저희가 이 장소에 모여 있음으로써 실천해야 하는 것은 오늘 이 자리에서 있었던 이야기를 밖으로 전달을 하면서 공감과 평화를 설파하는 것입니다. I mean, there's already an example from my fellow poet here who was talking about this connection that writers have been able to make underneath all the other things that are going on. People have been able to connect through stories. 여기 옆에 앉아 계신 제 동료 시인 도종환 시인님께서 어떻게 이런 다른 곳의 이야기들을 일어나고 있는 일들을 엮어서 이야기할 수 있는지에 대해 말씀해 주신 것처럼 말입니다. So we have to keep telling those stories, retelling them, because it's the only way we can not only give context to who we are, but it's the only way we can also design the world we want, which is one of peace. And if we don't do that, somebody else will hijack that story. 네, 그래서 우리가 이야기를 말하고 또 다시 말해줌으로써 우리는 단순히 우리를 구성하고 있는 맥락을 만드는 것뿐만 아니라 우리가 원하는 것을 설계할 수 있기 때문입니다. 그리고 우리가 원하는 것은 평화입니다. Thank you. 네, 감사합니다. 남북이 나뉘어져 있는 경계의 땅 DMZ에서 아마 이스마엘 베아는 대륙 간의 경계, 국가 간의 경계, 나아가 어떤 개인 사이에 있는 그런 경계 이것들을 뛰어넘는 공감의 말들을 굉장히 중시 여기고 또 저희들도 그런 공감의 말들을 역시 경계를 넘어가면서 확산시키고 이런 것들이 결국 평화의 실천이 아니겠나 하는 말씀을 주신 것 같습니다. 깊이 새기겠습니다. 조희진 작가님께도 마지막 질문을 드리겠습니다. 작가님이 소설에 보면 주인공이 사진 작가가 타인의 기억 속에 이렇게 서 있기, 남아 있기 이런 것들을 바랬던 것처럼 작가님께도 이 DMZ이라는 대립의 공간에서 지금 이 공간, 문화 페스타를 위해서 모인 작가님들, 그다음에 독자님들에게 각자의 삶으로 돌아가서 켜주었으면 하는 평화의 스위치가 있는지, 어떤 모습이었으면 좋겠는지, 그 스위치를 켜서 어떤 빛을 발산했으면 좋겠는지를 마지막으로 질문드립니다. 처음에 말씀드렸듯이 빛과 멜로디를 쓸 때는 2022년 우크라이나 러시아 전쟁 이후에 구상하고 쓰게 되었는데 제가 그 소설을 쓰고 출간할 즈음에는 전쟁이 끝나지 않을까라고 생각을 했습니다. 그런데 출간 이후 지금까지도 계속 그 전쟁이 완전히 끝났다고 볼 수 없는 상황이고 그 사이에 또 다른 나라에서 전쟁이 확장되고 있죠. 가자도 그렇고 최근에 미국의 그 공격도 그렇고 전쟁은 점점 더 많아지고 있죠. 그래서 아까 도종환 선생님도 처음에 말씀하셨지만 70여 개 나라, 거의 전 세계에서 어쩌면 평화를 유지하고 있는 나라는 오히려 소수고 매우 대부분의 나라에서는 전쟁과 내전 아니면은 정치적 불안으로 인한 쿠데타를 경험하고 있는 것 같습니다. 그래서 저는 아까도 말씀드렸듯이 전쟁의 무의미함을 많이 생각했었고 그래서 소설로도 썼는데 우리가 자칫 그 평화의 소중함을 믿는다면 우리도 쉽게 평화를 이룰 수 있다고 생각해요. 그래서 지금도 소수의 몇몇 사람들은 특히 정치인 중에서 너무나 쉽게 전쟁을 얘기하는 한국뿐 아니라 세계적으로도
그런 사람들을 항상 경계하고 그것이 평화가 얼마나 소중하고 오히려 지켜야만 당연히 누리는 것이 아니라 지켜야만 하는 것임을 많이 공유해주고 또 다음 세대들에게도 계속 알려주면 좋겠다는 생각을 합니다. 네, 감사합니다. 여러분들 돌아가시는 길에 마음에 평화의 스위치 하나 탁 켜고 돌아가셨으면 좋겠습니다. 마지막으로 도종환 시인님께도 질문을 드립니다. 시 담쟁이 너무 유명한 작품인데요. 그 담쟁이는 사실 거기에 나오는 벽이라는 단어가 매우 중의적으로 해석될 수 있겠지만 저희 지금 평화를 이야기하는 자리니까 선생님께서 이 담쟁이라는 시를 통해서 그리고 오늘 이 자리를 마무리 지으시면서 우리가 평화를 실천하기 위해서 각자 삶으로 돌아가서 허물었으면 하는 벽 이런 것은 어떤 것이 있을지 한번 말씀 부탁드리고요. 또 이렇게 귀한 자리에서 도종환 선생님 실제 목소리로 또 저희가 담쟁이를 듣는 일은 많지 않으니까 담쟁이 시를 선생님께 낭송을 부탁드리면서 마지막 질문을 대신할까 합니다. 각자의 삶으로 돌아가서 우리가 허물어야 할 벽은 참 많죠. 우리 내면의 분단의 벽, 분단의 철조망 같은 거 우리 내면에 있습니다. 이념의 벽, 우리가 넘어야 할 벽 중에 아주 중요합니다. 이념의 벽, 차별의 벽. 그 중에서도 외국은 뭐 인종차별, 종교차별 이런 거가 참 문제가 된다면 우리나라 같으면 성차별의 벽, 편견, 인습의 벽, 이런 벽들을 넘어야 한다고 생각하죠. 그 중에 특히 이념과 관련해서 좌는 악, 우는 선 이런 생각을 가진 사람들도 있고 그 반대로 우는 악, 좌는 선 이런 생각을 가진 사람들이 있어서 극단에 가 있는 이들이 점점 많아지고 있죠. 그런데 저는 문학은 이런 걸 넘어서는 곳에 있다고 생각해요. 즉 좌우를 넘어서는 곳을 지향하는 게 문학이라고 생각해요. 그게 좋은 문학이죠. 자본주의의 한계, 아니 자본주의의 모순, 양극화라든가 이런 그 자본주의의 모순, 사회주의의 한계를 넘어서는 새로운 사회, 새로운 문명, 우리가 만들어가야 할 분단국가, 우리가 만들어가야 할 새로운 사회와 새로운 문명은 그런 것 아닌가 하는 생각을 해요. 몇 년 전에 작가들이, 화가들이 철조망, 이거 DMZ의 이 철조망, 이거 교체를 할 때가 있어요. 근데 그 철조망들 걷어다가 십자가를 만들었거든요, 녹여서. 그래서 로마 교황청의 설치 미술로 그거를 쫙 세워놨던 적이 있어요. 그 다큐멘터리를 보았는데 눈물이 나더라고요. 그래, 맞아. 저런 사람들이 예술가지. 저런 사람들이 미술하는 사람들이야. 저 철조망을 녹여서 십자가를 만들어서 이렇게 큰 십자가를 쫙 세워놨는데 눈물이 나더라고요. 또 어떤 사람들은 이 철조망에 요만큼씩을 잘라가지고 상품을 만들더라고요. 액자 이렇게 넣어가지고 DMZ. 그래서 우리가 걷어내야 될 저 철조망, 저 벽, 저거를 예술적 상상력으로 어떻게 바꾸면 좋을까요? 이걸 화가들, 작가들이 고민할 때 문학은 어떤 상상력으로 어떤 고민을 해서 우리가 분단을 극복하고
평화가 유지되게 하는데 뭘 기여하면 좋을까? 이런 것들을 여러분들도 많이 좀 생각해 주시면 좋을 것 같아요. 작가의 상상력으로 시민들에게 제공해 줄 것들이 참 많을 것 같아요. 그런 부탁을 드리면서 우리가 넘어야 할 저 벽, 절망적인 저 벽을 아름다운 풍경으로 바꿔놓는 그게 담쟁이잖아요. 식물이 제대로 살 수 없는 흙이 없고 물이 부족한 환경에서 절망적인 환경에서 자라는 담쟁이들이 아름다운 풍경을 만들어내는 것처럼 우리를 가로막고 있는 벽들을 아름다운 풍경으로 어떻게 바꿀 수 있을까를 함께 생각해 주시면 좋을 것 같아요. 담쟁이 낭송할게요. 서서예요? 담쟁이, 저것은 벽, 어쩔 수 없는 벽이라고 우리가 느낄 때, 그때 담쟁이는 말없이 그 벽을 오른다. 물 한 방울 없고 씨앗 한 톨 살아남을 수 없는 저것은 절망의 벽이라고 말할 때 담쟁이는 서두르지 않고 앞으로 나아간다. 한 뼘이라도 꼭 여럿이 함께 손을 잡고 올라간다. 푸르게 절망을 다 덮을 때까지 바로 그 절망을 잡고 놓지 않는다. 저것을 넘을 수 없는 벽이라고 고개를 떨구고 있을 때 담쟁이 잎 하나는 담쟁이 잎 수천 개를 이끌고 결국 그 벽을 넘는다. 감사합니다. 저희 마음에 이렇게 감정 잎사귀가 하나씩 새겨진 것 같습니다. 이제 작가님들과의 이야기 좀 아쉬우시겠지만은 제가 준비하고 선생님들께서 답변 주신 시간을 이렇게 마무리를 짓고자 하고요. 혹시 지금 패널로 이렇게 작가님들 오셨는데 한국 작가분 두 분께서 이스마엘 작가님께 뭐 궁금하거나 이런 거 있으시면 질문 하실 수 있는 시간을 잠깐 드리겠습니다. 네. 제가 먼저 이스마엘 베아에게 한 가지만 물을게요. 이 집으로 가는 길 우리나라에 번역된 이 책을 읽으면서도 그런 생각을 했는데요. 어린 나이, 12살, 13살 그 어린 나이에 전쟁터에 끌려가서 정말 참혹한 그런 경험들을 했잖아요. 근데 어떻게 회복될 수 있었는지 그 이야기를 우리 한국 독자들에게 해주셨으면 좋겠어요. 어떻게 해서 작가가 되어서 이제는 남의 상처를 극복할 수 있도록 도와주는 사람으로 살고 있는지 그 회복의 과정에 대한 말씀을 듣고 싶습니다. Yes. It's a long story. I'll make it short. 네, 좀 길어질 것 같지만 짧게 말씀드리겠습니다. I wanted to write because first I had to survive the experience. 네, 제가 적고 싶었던 것은 어떻게 그 경험에서 살아남았는지에 대한 이야기였습니다. And second, I was living with a lot of guilt about the fact that I survived the experience. 그리고 제가 그 전쟁에서 살아남았다는 사실에 대한 죄책감을 갖고 있었기 때문입니다. And I had a lot of privilege in the sense that I was now somewhere where I was going to school. I had a future. 그리고 저는 학교에도 입학을 하고 미래를 준비하는 등 다양한 privilege가 있었습니다. But then I remember something that my grandmother, who
who was a storyteller, would always tell me, 하지만 늘 이야기꾼이었던 할머니가 제게 해줬던 말이 있습니다. which is that one life is only valuable if you make it useful for others as well. 바로 어떤 삶은 다른 삶들을 유용하게 만들어줄 때에만 의미가 있다는 것이었습니다. And I thought to myself, well, how could I make my life useful at that moment? 그리고 혼자 생각했습니다. 내 삶을 어떻게 다른 사람들에게 이타적으로 만들 것인가. And I realized there was this misunderstanding about children like me from war. 그리고 제가 깨달은 것은 전쟁에서 살아남은 아이들에 대한 편견들이 있다는 것이었습니다. And I needed to write so that I could put a human face to that story. 그래서 제가 해야 했던 것은 이 이야기를 씀으로써 그 전쟁과 이야기에 대해 인간의 얼굴을 붙여주는 것이었습니다. And then that's how I did. And I just started to write. 네, 그렇게 이야기를 쓰게 된 것입니다. I didn't think about publishing or anybody could read it. 네, 저는 그 이야기를 출간하거나 누군가 읽어주는 것까지 염두에 두지 않았습니다. I thought to myself, if I don't even give it to somebody, someday somebody will find it and read it, something like that. 네, 저는 그냥 누군가에게 이 이야기를 건네줌으로써 읽기를 바랐고 그 이야기를 통해 그들에게 무언가 변화가 생기길 바랐습니다. And eventually it was published. 그리고 결과적으로 이야기가 출판이 되었고 But then I realized something that actually, because I did that, I had also learned to meet myself in the story. 그리고 그 책을 출판하였기 때문에 제가 그 이야기를 통해서 제 자신을 마주할 수 있었다는 것도 깨달았습니다. And that had done some healing for me as well. 그리고 그 과정을 통해서 저조차도 치유받을 수 있었습니다. So that's it. That's how I came to be the writer that I am. 그래서 이렇게 제가 작가가 되게 됐습니다. 네, 글쓰기가 어떻게 시작되었는지를 여쭤보셨는데 도종환 선생님께서 사실 이 질문은 조혜진 작가님도 너무 궁금하고 질문하고 싶었다라고 말씀 주셨습니다. 그런데 지금 이스마일 작가님은 글쓰기 이후에 삶이 주는 어떤 영향력, 어떤 타인을 돕는 유용한 삶의 가치 이런 것들로 또 화답을 주신 것 같아서 감사합니다.